Hello and welcome to Spardha Lines. We will have an elaborate discussion on one of the important topics, but we will also have a brief discussion with respect to this topic, which can be very important from your GS paper 3 perspective, which is economy, and it is also important from the GS paper 3 perspective, which is to do with environment and ecology. ಏನಿದು ಟಾಪಿಕ್ಕು? The topic for today's discussion is PM e-bus Seva. This can be very important both from the preliminary examination point of view as well as from the mains examination point of view. Let us try and understand what is this topic in greater detail. First, we have to understand why is this topic in picture. That is because we have the Union Cabinet which has approved a scheme to add 10,000 e-buses to city bus services across the country to shore up urban infrastructure under green mobility initiatives with a focus on cities having no organized bus services. What is the intention of this particular program? The program basically looks at two important perspectives. One is to make sure we are making use of the e-buses and at the same time we are reducing the pollution in the environment. So on one side, when I start using the bus services, e-bus services, this will reduce the pollution and at the same time this will also mean that e-bus services in the country will be provided and relevant infrastructure for the same will also be provided. So what are the two objectives? One is to provide the e-bus services, and as a result of which there will be e-bus services that will be running in the country. What we will ensure is the creation of an infrastructure, and at the same time this basically means it will also reduce pollution in the country. So ಏನು ಇದ್ರ ಹೆಲ್ಪು, ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಇ ಬಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇ ಬಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬಸ್ whose propulsion and auxiliary systems are powered exclusively by a zero emissions electricity source. So we are not making use of the fossil fuels, and ultimately what we have is zero emissions, and ultimately we would be able to reduce the pollution in the system. What is the funding pattern? The PM e-bus Seva scheme will have an estimated cost of 57,613 crores, of which center will provide about 20,000 crores. It will support the bus operations for about 10 years, and the rest of the amount will have to be invested by the state government. So we have the central government which is making some investment, and this is also making sure that a certain amount of money is also given by the state government as well. So how does this particular program work? This can be broadly categorized into two segments. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್? ಇನ್ 169 cities, 10,000 e-buses will be deployed using a public-private partnership model. This means that it is not entirely the onus or the responsibility of the government. What they will come up with is a public-private partnership. So a certain amount of money will be made by the government, certain amount of money will also be introduced by the private sector. So an amalgamation coming together of these two groups will ultimately ensure that this process is implemented. So what will happen? There is one segment where in about 169 cities. So remember, we have two segments we are focusing on. One is with respect to 169 cities, the other is with respect to 181 other cities. So what am I going to do? I'm going to introduce these e-buses with the help of the public-private partnership. What am I going to do? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Associated partnership will provide support for the deployment, upgradation of the depot infrastructure, creation of behind the meter power infrastructure for the e-buses. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರುವ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್,
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. The second segment basically says infrastructure will be upgraded under the Green Urban Mobility Initiatives. The scheme envisages green initiatives like bus priority, infrastructure, multimodal interchange facilities, NCMC based automated fare collection system, charging infrastructure, so on and so forth. ಅಂದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಗ್ರೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡಾಡೋದಾದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ನ ಹಾಕೋದಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ಆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 3 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 lakh ಮತ್ತು ಅಬೋವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 lakh ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳೇನು? What are the advantages that we can look into? There are a couple of advantages which we can look into. What are these advantages? States or cities will be responsible for running the bus services and making the payments to the bus operators. The central government will support these bus operations by providing subsidies to the extent specified in the scheme. So who will run this particular scheme? Central government ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 45,000 to 55,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಬ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್. ಹೇಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು, ನೀವು ಹಳೆ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. The support to bus infrastructure shall not only accelerate the proliferation of state-of-art energy-efficient bus services, but will also foster innovation in the e-mobility sector. So this will not only create this infrastructure, but at the same time
ಮೋರ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನೋವೇಷನ್ನು. ಆ ಇನೋವೇಷನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಡೆವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇನೋವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ಬಸ್ಸಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇ ಬಸ್ ಸೇವಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಬಸ್ಸಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರ್ಯಾಮಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೆಲೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.